जंगल बचले परिवेश संतुलन बचवा आ परिवेश बचले पृथ्वी बचवा आमे बचवा हेतिर लगी जंगल सुरक्षा आमर समकर मौलिक और नैतिक दायित्व हेबा जरूरी है। ये जिनिस के हेतु करी करी वन्य प्राणी और वन्य जीवन सुरक्षा और संरक्षण लगी फी बछर आजिर दिन के विश्व वन्य प्राणी दिवस भाव पालन करा जाउछि। वन्य जंतु आ वन्य जीवन परिवेश अर्थनैतिक और सांस्कृतिक गुरुत्व उजागर करबार सहित विलोपन के आयत करवार लगी आज सारा पृथ्वी न सरकारी और बेसरकारी स्तर सचेतनता कार्यक्रम मानभिल करा जाउछि। जंगल और जंगल परिसंस्थान सुरक्षा केते जरूरी इतार सुरक्षा लगी काना सबु पदक्षेप निया जाउछि ई दिगे काना सबु आह्वान रहिछि से बाबदे आलोचना करबार की आकाशवाणी संबलपुर स्टूडियो न आमर संगे उपस्थित अछन संबलपुर वन विभाग सहायक वन संरक्षक जसवंत कराली सर नमस्कार। नमस्कार। आपन को आमर कार्यक्रम के स्वागत सर। धन्यवाद सर। विश्व वन्य प्राणी दिवस कहले आमे काना बुझमा आउ मार्च 3 तारिख दिन ही कहला जे ई दिवसटा पालन करा जायसी। देखो सारा पृथ्वीर लोक मानकर भितरे वन्य पशु पक्षी आउ उद्भिद मानकर सुरक्षा और संरक्षण विषय ने सचेतनता सृष्टि करबार लगी जेन दिन के आमे पालन करूछु से दिनटा हेउछे विश्व वन्य प्राणी दिवस। ई दिन के आमे मार्च 3 तारिख पालन करूछु। इथिर लागिर जे 1973 मसीहा मार्च 3 तारिख ने गोटे अंतर्जातीय चुक्ति स्वाक्षर होता आउ इथि प्राय 184टा देश भाग नहीं थे। से सम्मिलनी के शॉर्ट रे साइट्स कहुसी CITES साइट्स तार फुल फॉर्म होचे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। आमे जानी छुं जे आमर प्राय जीव विलुप्त सीमा ने आउ से विलुप्ति प्राय प्रजातिर सुरक्षा आ बेनियम वन्य प्राणी व्यवसाय के बंद करबार आउ परिवेश जीव विविधता के रक्षा करबार लगी ही मुख्यतः ई चुक्तिटा स्वाक्षर होता। आउ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ई दिन के 2013 मसीह रे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बा विश्व वन्य प्राणी दिवस भावे घोषणा करला। से दिन नु आमे सारा पृथ्वीवासी मार्च 3 तारिख के विश्व वन्य प्राणी दिवस भावे पालन करूछु। विश्व वन्य प्राणी दिवस कहले आमे बुझमा जे पृथ्वीर समस्त वन्य जीव आमर परिवेश रो अंश। वन्य प्राणी जदि सुरक्षा नहीं रहे हेले अनेक समस्या देखा देवा। सर ई बछर जन वार्ताटा रही मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड अर्थात औषधीय सुगंधित उद्भिद स्वास्थ्य ऐतिह्य और जीविका संरक्षण विषय वस्तु के नेकरी ई बछर विश्व वन्य प्राणी दिवसटा पालन करा जाउछि। तो ई बछर एंता गोटे विषय वस्तु पर कहाला जे गुरुत्व दिया जाउछि। ई वर्ष जेन औषधीय सुगंधित गछ स्वास्थ्य ई जेन ऐतिह्य जीविका संरक्षण उपरे जेन गुरुत्व दिया जाइछे इतार मूल उद्देश्य हेउछे लोक मान को ये 3 मुख्य विषय रे ही सचेतन करबाटा स्वास्थ्य ऐतिह्य आउ जीविका संरक्षण। देखुं औषधीय गछ जदि नहीं रहबा बेले आमे मनीष माने भी औषध उपरे निर्भर करूछु आउ पशु पक्षी माने भी जेन माने रहुछन जंगल रे से माने भी निर्भर करसन। तांकर जदि स्वास्थ्यगत समस्या हैला बोले से माने सेटाके खाई करी तांकर स्वास्थ्यगत समस्या नु से माने निजे के भल करसन से बेमार रू से माने मुक्ति पाइसन। आउ ऐतिह्य जेन कथा आसुछे हमर ई थीम रे इटा पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आ संस्कृति सह संपर्क अछि आउ इटा हमर देशर ऐतिह्य आ सांस्कृतिक गुरुत्व के उजागर करूछे। आउ ग्रामीण लोकंकर लागी हमर जेन लाइवलीहुड कहूँ आम जीविका कहूँ सेटा मुख्यतः प्रकृति बा जंगल उपरे ही से माने निर्भर करूँ। आमे जानी छूँ जे स्वास्थ्य परंपरा आउ जीविका सांगे आमर परिवेश सुरक्षा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। इटा आमके प्रकृति सह समन्वय रखबार परंपरा के सुरक्षित करबार आउ स्थानीय जनसमूह के साहाय्य करबार मूल्यटाके बुझाउछे। सर वन्य प्राणी संरक्षण गुरुत्व आ परिसंस्थान उपरे इतार केन प्रभाव रहुछि।
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନୁହେଁ, ସମାଜ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରବାରଟା ବି ହେ। ପରିସଂସ୍ଥାନ ଇତାକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରବାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଉଛେ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଛି। ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଲୋପ ହେଇଯିବା ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମର୍ ସେଟା ସନ୍ତୁଳନ ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଯିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ବା। ଚେନ୍ଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ମାନବ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯେନ୍ ସମନ୍ୱୟ ଅଛେ ସେଟା ରକ୍ଷା କରବାର୍ ଦିଗରେ ହିଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ। ସଂରକ୍ଷଣ ଯଦି ନେଇ ହେବା ବୋଲେ ମାନବ ପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଇନୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାରକେ ଚାହିଁବି ଯେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ତା ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେନ୍ଟାକି କି ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କହୁଛୁଁ, ହେଟା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ବର୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଖରା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଯେନ୍ ବିପଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛେ ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଉ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପ୍ରଣାଳୀ ଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେନ୍ତାକି ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବିଟାଟ୍ କହୁଛୁ ଆମେ, ରହିବାର ଜାଗା ଯେନ୍ଟା ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ବଢ଼ଲା ହେଲେ ହିମ ପାହାଡ଼ ଯେନ୍ ସବୁ ରହିଛେ ସେ ସବୁ ତରଲି ଯାଉଛେ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ଜୀବମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଆବାସ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍। କିଛି ପ୍ରଜାତି ନୂଆ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଇ ପାରିକରି ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମି ଯାଉଛେ। ଇ ପରିବେଶ ଚେଞ୍ଜ ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କହୁଛୁଁ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ବି ବହୁତ ତାର ମାନେ ଲାଗୁଛେ, ସେଟା ବି ବଢ଼ି ଯାଉଛେ। କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକେ କେନ୍ତା କରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛେ ସାର୍? ଦେଖୁନ୍, ଅଧିକା ଯଦି ତାପ ବଢ଼ଲା ଆଉ ବର୍ଷା ଯଦି କମିଗଲା ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେନ୍ ନିଆଁ ଲାଗୁଛେ ସେ ନିଆଁର ତାର ମାନେ ପ୍ରଭାବଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବା, ଜୋରଦାର ହେବା। ଯେନ୍ତା ଆୟତ କରି ନାହିଁ, ଯେନ୍ତାକି ଆଗରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ହେଉଥିଲା ବୋଲେ ମଝି ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି କିଛି ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲେ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ବେଶୀ ଅଛେ ବୋଲେ ଶୁଖା ପତର ବି ଭଲ କରି ଶୁଖି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ସେଥି ଟିକେ ବି ନିଆଁ ଲାଗଲା ବୋଲେ ଦୂର କରି ଜଲବା ଆଉ ତାକେ ଆୟତ କରବାଟା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବା। ଆଉ ତାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଇନୁ ବି ସେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବା, ସେ ପରିବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ହଁ ସାର୍, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଉ ବନ୍ୟଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗେ ଆମର ଦେଶେ କାଣା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେ ସବୁ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍? ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଉ ବନ୍ୟଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଆଇନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ହାତକେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍। ପ୍ରାୟ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କହିବି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର 1973, ଯେନ୍ଟା ବାଘ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବିଶେଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ବି 1992ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିମା, ହାତୀଙ୍କ ଆବାସ ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ମାନବ ଆଉ ହାତୀ ଭିତରେ ଯେନ୍ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ସେଟାକେ କେନ୍ତା କମାମା, ସେ ଉପରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଥିଲା ଆମର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ 1992ଟା। ତାପରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆମର 1986। ଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ସରକାର ନଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର୍ ମତରେ ମୁଇଁ କହିବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଅନେକ ମାମଲାରେ ସଫଳ ବି ହେଇଛେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାଘ ଆଉ ସିଂହ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମର ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ। ଯଦି 2025ର ଆମେ ଯଦି ଏଷ୍ଟିମେସନ୍କେ ଦେଖମା ବୋଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର 3682ଟା ବାଘ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି 75% ଆମର ପ୍ରତିଶତ ତାର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଗ୍ଲୋବାଲର
जदि देखमा टाइगर संख्या के बोले 75% आमर इंडिया रे अछन। हेन्ता जदि एशियाटिक लायन कथा कहमा सिंहर कथा कहमा बोले भी 2025 अनुसार 891टा आमर इंडिया रे अछन। ई वर्ष आमर टाइगर एस्टिमेशन भी चली तार फाइनल के आमे नुहे पहुँचू। तो निश्चित भावे आमे आशा करमा जे टाइगर संख्या भी आमर इंडिया रे बढ़ी थिबे बोली करी। आपण जन मनुष्य और वन्यजंतु संघर्ष कथा कहले सर, मनुष्य और वन्यजंतु भितर तो सब संघर्ष लगी रोचे। आमे बहुत उदाहरण देखबार के पाउछु। तो ई संघर्ष देश वन्य जीवन सुरक्षा और संरक्षण के केंता रूप में प्रभावित करूचे और ई संघर्ष की केंता करी आयत करा जाई पारबा बोली आपण भाबुछ? देखो मानव आउ वन्यजंतु भितर संघर्ष आज देशर बहुत अंचल रे देखा देउछे। आवास स्थल तांकर कमी जाइए आउ जनसंख्या वृद्धि भी इतार गोटे मुख्य तार माने कारण है। हाथी संख्या वृद्धि कि मनुष्य जनसंख्या नहीं नहीं ई जेन हमर संघर्ष कथा कहउछन आगे आगे वन्य जंतु आ मानव भितर जेन संघर्ष होचे तो तांकर जेन जनसंख्या हमर जनसंख्या वृद्धि हेचे आ तांकर जेन रहबार जगह सेटा कमी जाइए। आउ ई मानव आ वन्य जंतुंकर संघर्षर प्रभाव जेन कहउछन आपन प्रभावित करुचे। जेनता कि पहला तो मुई कहबी जे वन्य जीवन सुरक्षा उपरे तार प्रभाव बहुत पड़ुचे। प्रतिशोध स्वरूप लोक माने वन्य जंतु के हत्या करुछन आ विलुप्त प्राय प्रजाति माने विपद बहुत बहुत बढ़ी चली आ तार प्रभाव भी आमर परिवेश संतुलन उपरे पड़ुचे। परिवेश संतुलन भंग होउचे। खाद्य श्रृंखला जेनता आपन कहउतले सेटा भी प्रभावित होउचे। जीवर विविधता जेनटा रहबार कथा सेटा कमी जाउछे आउ लोक मानकर मनोभाव परिवर्तन होउछे। वन्य प्राणी प्रति तांकर भय आउ राग रोष प्राय बढ़ी जाउछे। आउ संरक्षण कार्यक्रम के यदि लोक माने समर्थन देबार कथा से जगार से माने समर्थन देबार लगी भी हिचकिचौछन। तो संघर्ष कमाइबार यदि उपाय कहमा हेले पहला मुई कहबी जे तांकर आवास स्थल के सुरक्षा करबार के पड़बा। से माने जनता तांकर सीमा भीतर रहबे जनबसति आड़ के नहीं आसबे आउ वन पुनर्स्थापन करबार के पड़बा आमके सेथिर लगी। वन्य जंतु कॉरिडोर सृष्टि करबार के पड़बा। जेन आईन प्रकल्प गुड़ाक रही सेटा के आमे कड़ाकड़ी भावे ठीक भावे लागू करबार के पड़बा। ए जन संघर्ष कथाटा उठुचे संबलपुर न तार स्थिति काण रहउचे सर? आपनकर एरिया क्षेत्र रे आपण वर्तमान जेनु कार्यरत से जगह रे तार स्थिति काण रहउचे? संबलपुर जिला और आखापाखी अंचल जेनटा आमे कहमा बड़रमा रेढ़ाखोल इत्यादि जेन अच्छे इटा वन्यप्राणी दृष्टि बहुत समृद्ध है। इठाने आमर देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हीराकुद डैम इगुड़ा रही इतार आखे पाखे बहुत वन्य जंतु अच्छा। वर्तमान स्थिति जदि कहबे हाथी संघर्ष अंचल रे रहुचे। हाथी दल ग्राम अंचल के प्रवेश करुछन। धान फसल भी नष्ट से माने करुछन। आउ केबे केबे जनहानि मध्य घटुचे आपण माने जानुछन से सब जिनस। जदि तार मूल कारण कहमा हमें हेले वन क्षेत्र कमिजबारटा तांकर जेन रहबार जगहटा मुई आगरू भी कहूँ आपण भी कहूछन समस्ते आमे जानिछुं तांकर बसस्थान कमी जाउछे। वन्य जंतु कॉरिडोर तांकर नष्ट हो जाउछे आउ खाद्य आउ तांकर पानीर अभाव होउछे जा द्वारा कि से माने फिर मनीष बस्ती आड़के आसुछन। मुख्यतः हाथी रो कथा जेनटा आमे कहूछुं। इस स्थिति के आयत करवार लगी आपनकर विभाग तरफु पर्टिकुलरली ए एरिया रे केन प्रकार पदक्षेप निया जाउछि? आमर मुख्य लक्ष्य होउछे जे मानव आउ हाथी मध्य रे समन्वय रक्षा करबार आउ संघर्षटाके कमाबारटा प्रधान कार्य होउछे जे तुरंत केनसी जगह रे जदि हाथी पहुँची जाइछे केनसी जगह के रैपिड रेस्पॉन्स टीम अच्छे सर्किल रैपिड रेस्पॉन्स टीम अच्छे से माने से जगह के तुरंत पहुँची करी तारमाने हाथी के तार जंगल के फेराइबार लगी चेष्टा करबे। राति भी आमर पेट्रोलिंग चली छे। आमर सेंसिटिव अंचल हॉटस्पॉट जेनटा कहूछन जेन जगह रे बेसी हाथी चलाचल करुछन जेन जगह बेसी क्षति हेबार चांस होचे से गुड़ाक चिन्हट करा जाइछे आउ से जगह रे आमर पेट्रोलिंग बेसी बढ़ी छे। डेली आमर मॉनिटरिंग होउछे। डेली मॉनिटरिंग आउ इटा के आमर संबलपुर सर्किल रो आरसीसीएफ निजे पर्सनाली इटाके मॉनिटरिंग करुछन। तमें डेली डेली केते हाथी अछन केन जगह रे केते हाथी अछन सेटा आमर ये होचे। आउ आमे सचेतनता कार्यक्रम प्राय करुछुं लोक मान के बुझाबार लगी चेष्टा चली छे
ଆଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁଁ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କଥାଟା କଲେ ମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଆଜିକାଲି କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜ୍ଞା। ଅଛେ ଯେନ୍ତା କି ଆମର କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ୟାମେରା ଲୁକେଇକିରି ବି ରଖୁଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକେ ଗଣନାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏରିଆଲ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନଉଛୁଁ। ଅବୈଧ ଶିକାର ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ହେଇପାରବା, ବେନିୟମ ଶିକାରୀ ନାଇଁ କରିପାରବେ। GPS ଆଉ ସେଟେଲାଇଟ୍ର ବି ବ୍ୟବହାର ହଉଛେ ହାତୀ ବାଘ ଏମାନଙ୍କର ମେନଲି ଟ୍ରାକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ କାଣା ଅଛନ୍ କହିକିରି। ଆଉ GIS ଆଉ ସେଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ ବି ଆମେ କରୁଛୁଁ, ଯେ କେନ୍ ବନକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଆମର୍ କରିଡର ଚିହ୍ନଟ କରବାର୍ ଲାଗି। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଇଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁଁ। ଆମର୍ ଫୁଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କେତେ ଫୁଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ନିଆ ହଉଛେ। ତୁରନ୍ତ ଯେନ୍ତା ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରମୁ ଆଉ ତାକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ, ସେ ଉପରେ ବି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ହଉଛେ। ତାର୍ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେନ୍ଟା ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ AIର ବି ବ୍ୟବହାର କରାହେବା ପ୍ରାଣୀ ଚିହ୍ନଟ ଗତିବିଧି ତାଙ୍କର ଜାନବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ତାର୍ମାନେ ଆଲର୍ଟ ଆସିଯିବା ଯେ ଜାଗାରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ କି କାଣା ଅଛନ୍ ବୋଲିକରି। ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏରିଆରେ ଆମେ ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲଗା ହେଇଛେ। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଫେନ୍ସିଂ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଦି କହିମା ବୋଲେ ସୋଲାର ସେନ୍ସର ଭିତ୍ତିକ ବାଡ଼ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହଉଛେ। ମୁଇଁ କହିବି ମୋର୍ ମତରେ ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇତାର ସଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ସହଭାଗ ଆଉ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ହେ। ସାର୍, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଲାଗି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍? ପରିବେଶକେ ଆମେ ସନ୍ତୁଳିତ କରିକି ରଖବାର୍ ଲାଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାଟା କେତେ ଜରୁରୀ? ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କରବାର୍ ଲାଗି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପୁରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଥିଲା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ପହିଲା ତ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ସନ୍ତୁଳନ ତାର ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହିଁ ତାର୍ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକେ ବନକେ ତାର୍ମାନେ ବିସ୍ତାର କରସନ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରାଗ ସଞ୍ଚୟ ଆଉ ବୀଜ ବିସ୍ତାରଟା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେସି। ମହୁମାଛି ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଗଛର ସବୁ ପରାଗ ସଞ୍ଚୟ ଏମାନେ କରସନ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ଆଉ ସବୁ ଗଛର ବନର ବୃଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍। ସାର୍, ଇନ ଗୋଟେ କଥା ଜାନବାର୍କେ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମର ଦେଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ ରକମର ଭୂମିକା ନଉଛି, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନ ଏତାର ସ୍ଥିତି କାଣା ଅଛି? ଭାରତରେ ଆଉ ମେନଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ କହିମା ଇକୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି ଆମର ଅଛେ EDC, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ବି ଗଠନ କରିଛୁଁ। ସେମାନେ ଅନେକ କାମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଭାଗ ନଉଛନ୍। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି କହିମା ବେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଉ ଆଖାପାଖି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ରହିଛେ। ଆଉ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଆମର ହାତୀ, ଚିତା, ଭାଲୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଫସଲ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାନୁଛୁଁ। ଆଉ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାୟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯେନ୍ଟା କହିମା ସେଟା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଟାକେ ରୋକବାର୍ ଲାଗି ଇ ଯେନ୍ ଆମର ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗଜ ସାଥୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରହରୀ ଏନ୍ତା ନିୟୋଜିତ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗଜ ସାଥୀ ମାନେ କାଣା କରସନ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରହରୀ ମାନେ କାଣା କରସନ୍? ସାର୍, ଗଜ ସାଥୀ ମାନେ ଆମର୍ ଯେନ୍ ହାତୀ ଯଦି ଆସିଲେ କୌଣସି ଗାଁ ପାଖକେ ଆସିଲେ ବୋଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାମାନେ ଆମର ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
ସେମାନେ ଖବର ଦଉଛନ୍ ଆଉ ସେ ହାତୀକେ ତାର୍ ନିଜର ସେ ଜାଗାକେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଫେରି ଯିବାରେ ବି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରହରୀର କାମ ହଉଛେ ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ୟୁସନ୍ ହଉଛେ ଯେନ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଯେନ୍ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଖର ପାଖର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେନ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛେ ତାର ଯାଇଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରବେ, ତଦାରଖ କରବେ। ଆଉ କେହି ବି ଯଦି ଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେ ଗାଁରେ ତ ସେମାନେ ସେଟା ଆମକେ ଖବର ଦେବେ ଯେ ତାର ପାଖେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛେ, ଏଇଟା ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇକରି ଶିକାର করবার উদ্দেশ্য রখিছে বলি ইহাতে গোটে বড় সমস্যা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ ফাঁসারে জীবজন্তু হত্যা করা শিকার করা যাচ্ছে। তো প্রায় দেখবে যে শিকারী মানে প্রায় ছুটিয়া ছুটিয়া পশু বরহা এইটা মানে শিকার করবার লাগি সেটা লগাইতেছন, কিন্তু এন্তা হচ্ছে যে আমার হাতি বড় বড় জীবজন্তু সবু সেটার শিকার হয়ে যাচ্ছন। আউ এন্তা কি মଣିষ বি সেটার ফাঁসে পড়িଯିବେ। ତ ଇମାନଙ୍କର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନଉଛୁଁ। କମ୍ୟୁନିଟି ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇମାନେ ବହୁତ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍। ଇମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଇମାନେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍। ଶେଷ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାର୍କେ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଲତା ଏଇସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ କିଭଳି ଭୂମିକା ନେଇପାରିବା? ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଟା ଆମର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗି କିମ୍ବା ବନ ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ ଆମେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଟା ନୁହେଁ ସେଟା ଆମର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେ। ଯଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ହଉଛେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର କିଛି ଶାରୀରିକ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ କ୍ଷତି ହଉଛେ ବୋଲେ କଷ୍ଟଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ସମାନ ହେ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକେ ଯେତ୍କି ପେନ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ମଣିଷକେ ବି ହେତ୍କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା। ତ ମଣିଷ ପହଲା ବୁଝବାର୍ଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସେତାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବା ମୋର୍ ବି ସେନ୍ତା କ୍ଷତି ହେବା। ତ ସଚେତନତାଟାକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ କହିବି। ଆଉ ଆମର୍ ସବୁବେଲେ ମୂଲରୁ ବି ଆମର୍ ତାମାନେ କଲଚର୍ରେ ଅଛେ ଯେ ଆମେ ପଶୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକେ ଆମେ ସବୁବେଲେ ସମ୍ମାନ ଦେସୁଁ କହିକରି ଆମର୍ ତାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ବି କରି ଆସୁଛୁଁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପଞ୍ଚଶୀଳରେ ପହଲା ଶୀଲ ହଉଛେ ଯେ ପାଣାତିପାତ ବେରମଣି ଶିକ୍ଷା ପଦମ ସମାଦିଆମି, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା ମୁଇଁ ନେଇ କରେ ମୁଇଁ ଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆଉ ବାକି 4ଟା ଶୀଲ ସେ କହୁଛନ୍। ତ ପହଲା ପ୍ରାଣୀକେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ତାର ମାନେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍। ତ ସେ ଜିନିଷକେ ଆମେ ବୁଝବାର୍ ଅଛି, ଆମେ ସଚେତ ହେବାର୍ କଥା। ଲୋକମାନେ ଆମର୍ ସଚେତ ନେଇ ହେବାର୍, ଯେନ୍ତାକି ଜାନୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଖରାପ ହେ ଏଇଟା ଭଲ୍ ନୁହେଁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟାକେ କରୁଛନ୍। ଜାନିକରି ବ୍ୟବହାରରେ ଆନବାର୍ଟାକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର୍କେ ମୁଇଁ କହିବି। ଯେନ୍ତା ସିଗାରେଟ୍ କଭର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିସି ଯେ ଏଇଟା ଖରାପ ହେ, ସ୍ମୋକିଂଟା ହେଲ୍ଥ ଲାଗି ଖରାପ ହେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉସନ୍ ଲୋକମାନେ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକେ ନଷ୍ଟ ତାର୍ମାନେ କ୍ଷତି କରବାର୍ଟା ମାରବାର୍ଟା କି କାଣା କରବା ସେଟା ବି ଖରାପ ହେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜାନୁଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରୁଛୁଁ ବୋଲେ ଆମେ ସିଗାରେଟ୍ର କଭର୍ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ସମାନ। ସେ ଖୋଲ୍ଥି ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ଯେ ଖୋଲ୍ ନେଇ ଜାନବାର୍ ଯେ ଏଇଟା କାଣା ହେବା କହିକରି, ହେନ୍ତା ସେ ମଣିଷ ବି ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ର ଖୋଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ସେ ଜାନିଛେ ଆଉ ଯଦି କରୁଛେ ବୋଲେ ତ ସଚେତନ ହେବାର୍ କଥା ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଆମର ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କେତେ ଜରୁରୀ ହେ, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ତାର ସୁରକ୍ଷାତି ଭାଗିଦାର ହେଇପାରମା ସେ ବାବଦେ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଥିବାରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର।